सदाप्रभु मोहर दीप्ति और मोहर परित्राण मु काहाकु भय करिवि। मु सदाप्रभुंग सौंदर्य देखिबा पई और ताहांग मंदिर रे अनुसंधान करिबा पई जेपरि जावज्जीवन सदाप्रभुंग गृह रे बास करिवि। एही एक विषय मु सदाप्रभुंग निकट रे मागी अछि, ताहा ही मु अन्वेषण करिवि। कारण विपद दिन रे से आपण आवास रे मते गोपन करी रखिबे। से अपना तंबुर अंतराल रे मते लुचाइबे। से मते शैल उपर को उठाइबे। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महिमामय नाम रे आपण मानक प्रत्येकंकु एही वर्षर एकादश मासर प्रथम विश्रामवार उपासना मध्य को स्वागत करे। निश्चित भाव प्रभु आम मानक प्रत्येकंकर सहाय होई अछंती एवं एही दिन गुड़िकरे से आम मानक प्रत्येकंकु कथा कहूअछंती। जो परिस्थिति मध्य दे आम माने गमनागमन करूअछु से परिस्थिति रे मध्य सदा प्रभु परमेश्वर आम मानकर जत्न तत्व नहीं ए पर्यंत कढ़ाई आनी अछंती। प्रभु गौरव पांतु। जेतेबेले आम माने एही नूतन मासरे प्रभुंकर उपासना स्व स्व परिवार रे करबा निमंते जाउअछु, सैन्याधिपति सदा प्रभु आम मानक प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। ताहांगर पवित्र आत्मांगर स्पर्श दे प्रत्येकटी विषय आम मानक कथा कहंतु। प्रार्थना करिबा। आम मानकर राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, गौरवमय पिता, एही समय आमे माने तुमर महानामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा संभ्रम करूअछु। जेहेतु पिता तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं सुभाजन परमेश्वर अट। पवित्र पिता एही समय आम माने धन्यवाद दौछु। तुम्हें आपणार योजना सिद्ध करने को जाई आपणार अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को यही जगत को प्रेरण कल, जे कि मोर एवं आम मान प्रत्येक पाप भार बही नहीं जीवा निमंते से कालबरी क्रूसरे निजको समर्पण कले। ताहांगर प्रहार रे आमे माने सुस्थता लाभ करी परित्राणर नूतन अनुभूति को अनुभव करने को पारिलु। एवं तत्सहित मध्य पिता आम मानकर जीवन तुम दृष्टि ग्रहणीय होगा को पारिला। से तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होई स्वर्गारोहण करी वर्तमान तुम्हार दक्षिण पार्श्व उपवेशन करियछंती एवं आम मानक प्रत्येक महागौरव रे संग्रह करबा निमंते से अति शीघ्र आसुअछंती। हे स्वर्गीय पिता, आशीर्वाद कर जेपरि आमे माने तुम्हारी आह्वान योग्य आचरण करने को पारू एवं तुम्हार संतान संतति भाव रे सूची शरीर मन अंतकरण रे तुम्हार सेवा आराधना यही दिन गुड़िक करने को पारू से निमंते साहाय्य कर। धन्यवाद दौछु पिता। तुम आम मान मंडलीर संप्रदायर प्रतिटी परिवार को यही विपरीत मुहूर्त गुड़िक यही प्रतिकूल परिस्थिति रे सुरक्षा दे आसीअछ, सुस्थता दे आसीअछ। तार अर्थ बुझा निमंते तुम आम मान प्रत्येक को साहाय्य कर। कारण पिता तुम्हें यही क्षुद्र जीवन आम मान प्रत्येक को देइअछ। जगतर चारिआडे जेतेबेले आम माने अवलोकन करू आम माने देखू अनेक शरीर मन आत्मा प्राण आज हजि जाउछंती, किंतु पिता तुम आम मान एक सुजोग देइअछ जीवनर नूतनत्व आचरण करी आम माने जेपरि तुमरी सुयोग्य पात्र स्वरूप निजको परिष्कृत करने को पारू, मलिनता दूर करने को पारू। से निमंते तुम आम मानकर पाप सकल दया करी क्षमा कर। आसंदा पाप तुम आम मान प्रत्येक को दूर रख पिता। जेपरि नम्र हुई आम माने तुम निकट को आसी पाप स्वीकार करी पाप क्षमार अनुभूति प्राप्त होगा को पारू। हे पवित्र पिता, यही समय आम माने धन्यवाद दौछु। आज यही सुंदर समय तुम आम मानकर प्रिय भ्राता श्रीजुक्त परमानंद सामल को व्यवहार करने निमंते जाऊछ। आशीर्वाद कर पिता। तुम्हार पवित्र आत्मांगर नूतन अवगाहन तुम्हें ताहांक ऊपर दियो। पवित्र आत्मा कर्तुक आम मान प्रत्येक को परिचालित कर। जेपरि आज रही उपासना आराधना सकल विषय तुम दृष्टि सुग्राह्य होगा को पारे। तुम्हें जेपरि से संतुष्ट हुई आम मान प्रत्येक को आशीषित कर एवं आम मैंने तुमको धन्यवाद दे तुम्हार पवित्र साक्ष्य बहन करने को पारो से निमंते साहाय्य कर। आज रही उपासना को तुम्हार पवित्रतार सौंदर्य तुम्हें परिपूर्ण कर। निज निज को तुम्हार कालबरी क्रूस तले तथा तुम्हार प्रिय दास को तुम्हार अनुग्रह सिंहासन निकट को आनी
प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु यीशुख्रीष्ट अनुग्रहकारी नाम रे मागिलु आमेन। ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबि मुदिन ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबि मुदिन ख्रीष्टे देह प्राण କରିବାକୁ ମୁଁ ଏସନ ସେ କରି ସ୍ୱରକ୍ତ ଦାନ ତଦ୍ୱାରା କିଣିଅଛନ୍ତି ମୋହର ଏ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ହୋଇ ଅତି ଯତ୍ନବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେହ ପ୍ରାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟେ ଦେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ पाप क्षिति शयतान केही मोर क्षति करी न पारे जाब जीवन ख्रीष्टे देह प्राण। ख्रीष्टे देले देह प्राण ईश्वर होई प्रसन्न स्वदयारे स्वसंतान करी नेबे स्वर्गस्थान ख्रीष्टे देह प्राण। एणु करी हारे मन ख्रीष्टे देई देह प्राण इह पर सुकल्याण प्रचुर हुओ प्रापण ख्रीष्टे देह प्राण। हे प्रभु कर कल्याण जेन्हे मुहि देह प्राण समर्पित चरण सेवी जाब जीवन ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबि मुदिन ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबि मुदिन ख्रीष्टे देह प्राण। रविवार ओडिया उपासनार विज्ञापन तारीख 1 नवेम्बर 2020। सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी एवं रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर। मु अपना भातृगण निकट तुम नाम प्रचार करी समाज मध्य मु तमर नाम प्रशंसा करी। हे सदाप्रभुंकर भयकारी गण तुम्हें आने ताहांकर प्रशंसा कर। आज ओडिया उपासना रे योगदानकारी प्रत्येक को मु हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे। आज यही उपासना प्रत्येक निमंते आशीर्वाद कारण हो। यही पवित्र रविवार अपराह्न ओडिया उपासना रे प्रभुंक वाक्य परिवेषण निमंते मंडलीर कोषाध्यक्ष महाशय श्री परमानंद सामल को अनुरोध करा जायथिला। से मंडलीर अनुरोध को ससम्मान ग्रहण करी
प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତୁ। ଯେପରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେମାନେ ଗମନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନୂତନ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏକ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୋସେଫ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାତି ଶ୍ରୀମାନ ଇମାନୁଏଲ ଗେଇନ୍ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶତକଡ଼ା 85 ନମ୍ବର ରଖି କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ଲଷ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅଜା ଶ୍ରୀ ତିମୋଥୀ ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 1000 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଇମାନୁଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ଆଜିର ଉପାସନାର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେପରି କଥା କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେପରି ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଳକ ମହୋଦୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଭାଇ ଜୟପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଲିଖିତ 7 ପର୍ବ 36 ପଦରୁ 42 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ପଛଆଡ଼େ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଯେଉଁ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି ସେ କିଏ ଓ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ପାପିଷ୍ଠା ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର 2 ଜଣ ଋଣୀ ଥିଲେ। ଜଣେ 500 ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ?
ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇବା ପାଇଁ, ତୁମର ଉପାସନାରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମ ରକ୍ତରେ ମୋତେ ଧୌତ ପରିଷ୍କୃତ କର ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର। କୃଷର ଆଢୁଆଳରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କର। ମହିମା, ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପୂର୍ବଥର ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଂଶରେ ସେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମା ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ 15 ପଦରେ, 16 ପଦରେ, 17 ପଦରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ହୋମ ବଳିରେ ତୁମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପତନ ହେବା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ହୋମ ବଳି ବଳିଦାନ କରିଥିବେ। ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଚୁରତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବେ, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପରେ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବା ସିଂହାସନରୁ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅତୀତକୁ ପୁନର୍ବାର
ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ ମାର୍ଜନା ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ମୋର ପାପକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଅଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ହୋମ ବଳି ନୁହେଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଉ, ଅନେକ ବିଷୟ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଏବଂ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ତେଣୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଣିଥାଉ ବା ହାଲୁକା ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାରେ ଆମେ ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ମନେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମାଜ ସେବା କରୁଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ମୁଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା। ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚାହିଁଥାଅ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା, ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତୁଷ୍ଟିକର ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୋମ ବଳି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଖା ତାର 6 ପର୍ବ 6 ଏବଂ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ କଣ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମେଷରେ ଅବା ଅୟୁତ ଅୟୁତ ତୈଳର ନଦୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମେଷରେ ବା ଅୟୁତ ଅୟୁତ ତୈଳର ନଦୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଶାୟ 1 ପର୍ବର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି
एक पर्व प्रभु कहती 11 पदरे, एक पर्व 11 पदरे सदाप्रभु कहते आंभ उद्देश्य तुम मानकर अपार बलिदानर अभिप्राय कौन? आमे मेषगणर होम बलि और पुष्ट पशुगणर मेदरे पूर्ण होइअछु, पुणी वृष कि मेष कि छाग मान रक्त आंबर तुष्टि नाही, आमे एथिरे संतुष्ट होइना। 13 पदरे कहते असार नैवेद्य आउ आण नाही, असार नैवेद्य आउ आण नाही। प्रभु कहले केवल भग्न चूर्ण आत्मा मु ग्रहण करी, केवल भग्न चूर्ण आत्मा मु ग्रहण करी। प्रभु आम को ईश्वर वाक्य द्वारा कहया चाहती से तो प्रेममय दयामय क्षमामय परमेश्वर, से चाहती आम अंतर रे भग्न चूर्ण अवस्था। ये आमाने निजर अवस्था विषय सचेतन हवा एवं आमाने निजको भांगिबा चूर्ण करवा प्रभु पाद तले ताहा से चाहती। आम जो देखा तार जिसाय 57 पर्वर 15 पदरे लिखा जाए, जिसाय 57 पर्व 15 पदरे लिखा जाए, बहुत सुंदर विषय लिखा जाए। कारण जे अनंत काल निवासी जहांकर नाम धर्ममय से उच्च उन्नत पुरुष यही कथा कहती आम ऊर्ध्व और पवित्र स्थान में बास करूँ मध्य नम्र लोक मान आत्मा को सजीव और चूर्णमुना लोक मान अंतकरण को सजीव करने आम चूर्ण और नम्रमुना लोकर संगरे ही बास करूँ। प्रभु कौन कहती? प्रभु इस स्थान में कहती आमे मु आम्भे अर्थात पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर आम ऊर्ध्व पवित्र स्थान में बास करूँ एवं नम्र लोक मानकर आत्मा को सजीव और चूर्णमना लोक मानकर अंतकरण को सजीव करने आम चूर्ण और नम्रमना लोकर संगरे ही बास करूँ। उद्दीपना कौन? उद्दीपना आम जीवन में किभली आसे? उद्दीपना अन्य किसी नुहे, जितेबाला आम निजको नम्र करूँ निजको भांगू सेतेबेले से ईश्वरंकर उपस्थिति पवित्र आत्मा उपस्थिति आमान को सजीव करिथाए, आमान को रिवाइव करिथाए, आमान को जीवन रे से नुआ जीवन रिवाइव करिथाए बा नुआ जीवन आमान को प्रदान करिथाए। आमे चूर्ण नम्रमना लोकर संगरे ही बास करूँ। रिवाइवल कौन? उद्दीपना कौन ना ईश्वर जितेबाला पवित्र आत्मा आमान सहित सहभागिता करती आमान सहित से बास करती सेतेबाला आमान जीवन रे उद्दीपना आसी थाए। आम उद्दीपना चाहूचु जीवन रे, आम उद्दीपना मंडली रे चाहूचु, आम उद्दीपना समाज ख्रीष्टीय समाज रे आम चाहूचु उद्दीपना आसू। तेज उद्दीपनार प्रकृत रहस्य कौन? जितेबाला आम निज निज को नम्र करूँ, निज निज हृदय को भांगी दो, प्रभु चरण तले चूर्ण मना करूँ, सेतेबाला प्रभु ताहांकर उपस्थिति दे आमान को सजीव करती। से ताहांकर उपस्थिति द्वारा से आमानकर अंतकरण को आमानकर मन को से रिवाइव करती बा उद्दीपित करती। आमानकर हृदय एवं मन प्रज्वलित हुए, से ऊर्ध्व बास करती सत, किंतु अन्य एक स्थान से बास करती ता होची जे निजको नम्र करे, जे निजको चूर्ण करे से मो संगे बास करती। आम निजको परीक्षा करूँ जदि आमान जीवन में भगवंतकरण नुहे, आमानकर हृदय जदि चूर्ण नुहे, आमानकर मन जदि नम्र मना नुहे, आम मन रखा ईश्वर आमान सहित बास करूँ नाहंती परा। आम ईश्वर विषय सचेतन अच्छु सत, किंतु ईश्वर बोध हुए मो संगे नाहंती परा। कारण सी कहा संगे बास करती? जो माने निजको भांगी दियंती, जो माने निजको चूर्ण करती प्रभु पाद तले से संगे से बास करती। सेथिपाई ईश्वर वाक्य कहगला जे भग्न चूर्ण अंतकरण परमेश्वरंकर ग्राह्य बलि। आम समस्त विषय करवा, आम जहाँ करूछु ताहा करवा ईश्वरंकर गौरव निमंते समाजर सेवा करवा।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନମ୍ରମନା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ରମନା ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ହେବା କ'ଣ। କେବଳ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ସଚେତନ ହେବା ତାହା ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳି। ରୋମୀ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳି, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଏକ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭଙ୍ଗା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା। ଏହି ଭଙ୍ଗା ମନ, ଏହି ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସେହି ଅଂଶକୁ ଫେରିଯିବା ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯୀଶୁ ବସିଥିବା ସମୟରେ, ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦାଉଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜ କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଯାଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ନିଜ ହୃଦୟର କଥା, ମନ କଥା ଭାଙ୍ଗି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଅଶ୍ରୁ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ତାର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମଙ୍କର ମନ ସାଧାରଣତଃ କଠିନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଦର କଲି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କଠିନ ହୃଦୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଭଳି ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଦେବା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବଳି। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ।
ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ। ସିମୋନ ପିତର କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ସିମୋନ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇନଥିବେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ପାପିନୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଲୋକ, ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଲୋକ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥାଉ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, କାରଣ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, କ୍ଷମା ଦେବେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। सकल दया शांति करुणा एवं सुरक्षार निर्झर आमମାନଙ୍କ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमने यह समय मथा नत करी पुनर्बार तुम्हार सिंहासन निकट को आसुअछु। धन्यवाद दौछु पिता, तुम्हें जीवंत वाक्य मध्य दे तुम्हार प्रिय दास श्री परमानंद सामल मुख दे कथा कहीअछ। से वाक्य को निजस्व करी जीवन प्रत्येक पर्याय को जपरी आम अर्थपूर्ण करने को पारू एवं यही दिन गुड़िक आम प्रस्तुत जीवन यापन करने को पारू, से निमंते तुम आम आशीर्वाद कर। कारण पिता, तुमर प्रिय पुत्र अति शीघ्र आम मान निकट को आसुअछंती। से आम मान प्रत्येक को तथा मंडली को एक सुकन्या सदृश देखा निमंते चाहती। आशीर्वाद कर पिता, जेपरी आम पवित्र जीवन यापन करने को पारू, सदा सर्वदा तुम निकट समर्पित रही तुम्हारी वाक्य ध्यान करी तुम निकट आंठुपाती यही दिवस गुड़िक अतिवाहित करी जीवन को अर्थपूर्ण करने को पारू, से निमंते साहाय्य कर। पिता इस समय प्रार्थना करुछु तुम प्रिय दास निमंते, तुम्हें तांको आशीर्वाद कर। सुस्थ शरीर मनात्मा प्राण रे तुम्हारी अनुग्रह रे तुम्हें तांको जो मांडलिक दायित्व सकल देइअछ, से समस्त दायित्व संपादन करने निमंते तुमर स्वर्गीय चालना तुम्हें ताहांको प्रदान कर। प्रार्थना मध्य करुछु पिता, धन्यवाद दौछु तुम आम प्रत्येक आशीर्वाद करिअछ। एवं पिता, जो माने तुम्हार आशीर्वाद को स्मरण करी विभिन्न धन्यवाद नैवेद्य सकल देइअछंती, से नैवेद्य उपर आशीर्वाद कर। से भंडार को पूर्ण रख एवं आगामी दिन गुड़िक तुमर योजना से जीवन में स्थिरीकृत हो सफलीकृत हो, जेपरी से आनंदित चित्तरे तुम्हार पवित्र साक्ष्य बहन करिबारे समर्थ हेबाकु पारिबे। प्रार्थना मध्य करुछु पिता, धन्यवाद दौछु एई समय तुम आमମାନଙ୍କର प्रार्थना शुणी गत दिन गुड़िक अनेक जीवन में से सुस्थतार कार्य साधन करिअछ। एथिरे आमମାନଙ୍କର कौनसी योग्यता किंबा धार्मिकता नहीं पिता, यह केवल तुम्हार अनुग्रह अटे। आशीर्वाद कर, जेपरी आमने से विश्वास रे स्थिर रहु अन्य समस्त निमंते प्रार्थना अर्पण करने को पारू। पिता, से भरोसा पुनर्बार आम माने आम संप्रदाय असुस्थ थिबा
प्रत्येकटी भाई भौणी मानक तुम्भ चरण तलक आणुअछु जो माने तालिकाभुक्त अछंती जो माने मध्य आम मानकर अज्ञतार अछंती एवं तालिकाभुक्त नुहंती से समस्त आम माने तुम्ह निकट को आणुछु पिता प्रार्थना करुअछु आचार्य अनिसिम नायक निमंते आचार्य दिगंबर नायक निमंते भौणी सरोजिनी पंडा भौणी प्रभा जाचक बिशप सीएच प्रकाश तांकरी पुओ भाई आनंद प्रकाश रथ भाई चंचल नायक भाई धीरेन्द्र कुमार महाराणा भाई जॉन बेंजामिन नायक भौणी नमिता दास भौणी सुरेंद्र कौर भौणी इमोजिनी साहू भौणी मेबल पात्र भौणी हिरणमयी चार्ल्स भाई परमानंद नायक भौणी मेरी पात्र भौणी तनुजा चौधरी बिशप कॉलिन एवं श्री डैनियल डी क्रच पिता ये समस्त व्यक्ति मानंकु तथा अन्य मानंकु मध्य जो माने आज कोविड-19 संक्रमण रे कष्ट पाउछंती शारीरिक असुस्थता मध्य अछंती प्रत्येक तुम चरण तलक आणुछु पिता दया कर अनुग्रह कर कारण पिता तुम्हें ही एकमात्र सुस्थकारी परमेश्वर परम वैद्य परम चिकित्सक अट तुम्हें ही अनादि काल अनंत काल सत्यम जीवंत परमेश्वर अट आम माने तुम ऊपर भरोसा रखी ए पर्यंत चली आसीअछु एवं आम माने जानू जे आम मानकर परमेश्वर अपरिवर्तनीय अटंती गतकाली आज हम चिरकाल समान अटंती तांकर शक्ति सदा सर्वदा समान अटे पिता तुम्हें जो आश्चर्य कर्म सकल साधन करिअछ गत दिन गुड़िक से समस्त विषय को स्मरण करुअछु आम मानकर पाप निमंते क्षमा मागुअछु एवं जदि आम मानकर प्रिय भाई भौणी माने कौन सी पाप रे थांती से पाप निमंते मध्य क्षमा मागुअछु निवेदन करुअछु पिता तुम्हें आपणार से सुस्थकारी हस्तर आश्चर्य स्पर्श प्रदान करी सेमानଙ୍କର सज्जा को परिवर्तित कर जेपरि आगामी समय से संपूर्ण आरोग्यता लाभ करी तुमर महानाम को उच्चीकृत करिवे तुमर गुणानुवाद करिवे तुमर पवित्र साक्ष्य बहन करने को पारिबे से आशीष दियो धन्यवाद दौछु पिता तुम्हें तुमर पवित्र उपस्थिति आज उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत प्रदान करिअछ दिवस अवशिष्टांश समय को तुम प्रिय दास को तुम अनुग्रह सिंहासन निकट को आनी प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्टर जीवंत नाम रे मागुअछु आमीन एतेबेले पिता परमेश्वर असीम प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टर महानुग्रह तथा पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता स्वर्गीय चेतना एवं सुरक्षा आम प्रत्येक सहित विशेषकर मंडल प्रत्येक परिवार सहित रही आशीर्वाद उपकार सुरक्षा प्रदान करवा हंतु आमीन।